Okay. A very warm good morning to one and all present here. I am Rabiatul Bashira R, studying third year BSc Clinical Nutrition and Dietetics, and I feel privileged to welcome the August gathering on behalf of SDNP Vaishnav College for Women. Today is our second day of World Assist Record. We feel happy and privileged to be the part of this world record of longest multinational conference. Before starting a day, let's have a recap of day one. Yesterday, we saw a friendly talk between how to follow a proper diet and nutritional career objectives, and conversation between the grandmother and the granddaughters regarding the diet then versus now. And also, we saw nutritional facts and had a very short introduction of yoga. I thank Tamil Nadu Teachers Educational University for giving this opportunity. Let us now refresh our mind by watching a classical dance. Here I call Gayatri to perform the dance. Gayatri, over to you. Tam 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 kida da da kodum kuttari ding ding kida da da kodum kutta sam tam 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 kida da da kodum kutta tam kida da da kodum kutta ding ding kida da da kodum kutta tam 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 kida da da kodum Mushika Vagana Modaka Hasta Vilauita Maheshwara Putra Vigna Vinashaka Namaste Namaste
Thank you, Gayatri. I would now call Mrs. P. Uma Mageshwari, Madam, Head in charge of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to present the welcome address. A very good morning to all. Tamil Nadu Teachers Education University, with our Department of Clinical Nutrition and Dietetics, SDNB VC Vaishnav College, is jointly organizing this World Assist Record event. We are feeling proud to be a part of this grand event. I render my hearty welcome to the entire team and organizers of this prestigious event. I welcome each and every one of you to this event on behalf of faculty and students of our Clinical Nutrition and Dietetics Department. Before to start with, I just want to share a few words. From tomorrow onwards, we are going to celebrate National Nutrition Week. On this occasion, I just want to share a few neglected things. This theme of holistic nutrition for health is formulated by us in order to stress the importance of food-based approach. We usually have the tendency to purchase protein-rich powders, supplementary foods, health drinks as influenced by advertisements, but we neglect the precious, nutritious foodstuffs which are cultivated at our backyard. So I want to stress the fact that you should consume traditional, locally available and seasonal foods. This single sentence has a greater in-depth of meaning. That is, when you go for consuming locally available, seasonally abundant foods, there are less chances for malpractices. You can add a variety to your diet, and it is less expensive too. Why I'm stressing this means we are neglecting these precious locally available foodstuffs, but foreigners realize this importance and they have started cultivating in their own countries, and also they are marketing it as marketing it in preserved forms, and sometimes they have even bought patent for us, our valuable products also. One best example is drumstick leaves or moringa. Former president of Cuba, Fidel Castro, he realized the importance of this drumstick leaves. You may wonder how. That is, when an earthquake hit Cuba in 2010, there is a large-scale destruction and suffering of the common people. They faced several problems, including cholera and hunger. Castro was advised to alleviate this problem. What's the potential source? He was inquiring. He was advised to cultivate drumstick trees in his country. K.P. Nair, who went to Havana prior to Castro's 90th birthday, he wrote in Telegraph like this. That is, I found the architect of Cuba's residence lush with drumstick from India. They also shared valuable points regarding this drumstick leaves. Originally from India, it is the only plant that has every kind of amino acid. With proper planting and management, its green leaf production can exceed 300 tons per hectare in a year. It has dozens of medicinal properties. It even cured stomach ailment of Cuban president Fidel Castro. Its effects on the digestive system are very good.
as with all plants. Apart from its high protein qualities, but people should not eat more than 30 grams per day, depending on intestinal motility. Some people can handle more. And he wrote, I know some who consume more in the form of tea or powder with excellent results due to its sedative qualities, which are helpful for rest. But I think we are often neglecting this precious nutrient trove, drumstick leaves, which is cultivated at our backyard. So once again, I am stressing you all the fact that you should consume traditional, locally available and seasonal foods. Over to Bashira. Thank you, ma'am. ஸோ நம்ம எல்லாரோட லைஃப்ல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் கொஞ்சம் கூட ரிலாக்ஸே இல்லாம நம்ம பாடியை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுவும் இந்த பேண்டமிக்ல சொல்லவே வேணாம். ஆன்லைன் டீச்சிங், ஆன்லைன் கிளாஸ், நிறைய ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. பட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து நமக்கு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு யோகா ஒரு நல்ல ரெமெடியா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு யோகா பாத்தியும் யோகா கொஞ்சம் டீச் பண்ணவும் நம்ம கூட நம்மளோட சர்டிஃபைட் யோகா ட்ரெயினர் இருக்காங்க. ஸோ ஹியர் ஐ வெல்கம் விஷ்ணு பிரியா டு பிரசன்ட் தி செஷன். Over to Vishnu Priya. Thank you, Bashira. So, எல்லாரும் கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துப்போம். நம்ம இன்னையோட செஷனை ஸ்ரீ ஓம்கார் சஹனாவதி சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Inhale. 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 Hands in Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Punaktu Sahabhiryam Karavavahai Tejasvinapatitamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. கைகள் ரெண்டுத்தையும் பின்னாடி கட்டிக்கலாம். எக்ஸேல் பண்ணி முன்னாடி பெண்ட் பண்ணி நம்மளோட மதர் எர்த்துக்கு நம்மளோட பிரணாமத்தை செலுத்துவோம். ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணி மேல வந்துட்டு கைகளை ரிலீஸ் பண்ணி பாம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா ரப் பண்ணலாம். அந்த ஹீட்டா கண்களை சுற்றி மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸ்லோவா கண்களை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம நேற்று யோகானா என்ன அண்ட் யோகால ஒரு ஆசனம் ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சில ஆசனங்கள் பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சூரிய நமஸ்காரம் செய்யறதுக்கு மேட்டோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடணும். கால்கள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சிருக்கலாம். கைகள் ரெண்டுத்தையும் நமஸ்கார முதிரையில வச்சிருப்போம். இதுல இருந்து நம்ம சூரியனுக்கு முதல்ல நமஸ்காரம் செலுத்தணும். சூரிய வந்தனம் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். சூரியனுக்கு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு கைகள் ரெண்டுத்தையும் நல்லா தலைக்கு மேல உயர்த்தி பின்னாடி வளைவோம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு கீழே பெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம கைகள் ரெண்டும் நம்ம கால்கள் பாதத்துக்கிட்ட இருக்கட்டும். நம்ம நெத்திய நல்லா உள்ள எடுத்துன்னு போய் முட்டியை டச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். உச்சந்தலை பூமியை பார்க்குற மாதிரி இருக்கட்டும். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு நம்ம ரைட்ல தான் நல்லா பின்னாடி எடுத்துன்னு போயிடுவோம்.
நல்லா உடம்பு முன்னாடி புஷ் பண்ணி 45 டிகிரிஸ்க்கு பார்க்கலாம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு நம்ம பிளான்ட் போஸ் மாதிரி நிற்க போறோம். அதாவது தமிழ்ல சறுக்கு மரம் மாதிரி பிளான்டிங்கா பார்வை 2 அடி முன்னாடி இருக்கட்டும். இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் பண்ணிட்டு நம்ம பின்னாடி புதிங்கால உட்காரத்துக்கு ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம நெத்தியும் தரையில வைக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுவோம். கைகளை நேர நீட்டி வச்சிடலாம். இதை ரிலாக்ஸேட்டிவ் போஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸேல் பிரீதிங்க ஹோல்ட் பண்ணி அஷ்டாங்க நமஸ்காரம். நம்மளோட உள்ளங்கை ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம செஸ்ட் வரணும். நம்மளோட ஹிப்ஸை ரேஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு நல்லா மேல முதுக வளைச்சு மேல நிமிர்ந்து பார்க்கலாம். இத ஹாக்கி ஸ்டிக் போஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. கால் முட்டியும் திரையிலிருந்து தூக்கிடுவோம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இன்வெர்டட் வி போஸ்டர். நம்ம விய தலைகீழா மாதிரி நிக்க போறோம். நம்ம நல்லா உள்ள போகணும். நம்மளோட சின் நம்மளோட செஸ்ட தொடர அளவுக்கு உள்ள போகணும். இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம புதிங்கால்களை உட்காந்துக்கலாம். நம்ம நெத்திய தரையில வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு நம்ம ரைட் லெக் முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டு நல்லா 45 டிகிரிஸ்க்கு பார்க்கலாம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் லெக்கையும் முன்னாடி கொண்டு வந்து நல்லா தலைய உள்ள எடுத்துட்டு போய் நம்ம நெத்திய கொண்டு போய் முட்டிக்கிட்ட டச் பண்ணுவோம். மறுபடியும் இன்ஹேல் பண்ணிட்டு மேலே எழுந்துடும். சூரிய நமஸ்காரம் நம்ம 12 ரவுண்ட்ஸ்ல பண்ணுவோம். சூரிய நமஸ்காரோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தியா, நம்மளோட என்டையர் பாடியும் நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய இதுதான் சூரிய நமஸ்காரம். ஸோ நம்மளோட எண்டோகிரைன் அண்ட் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட் ரெண்டுத்தையுமே நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணும். உடம்புக்கு நல்லா இன்னேட் இம்யூனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸை சரி பண்ணும். ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை சரி பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பிசிஓஎஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே கியூர் ஆகும். நம்மளோட ஃபேட்டி லிவரை வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணும். ஒரு பாடிக்கு ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்கும். நமக்கு ஒவ்வொரு போஸ்டர்லயும் கீழே குனிவும் அண்ட் அகைன் பேக் பெண்டிங் பண்ணனால ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸ்பைனோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். லோ பேக் பெயின் இருக்காது இருந்தா அதுவும் கியூர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் டைஜஷனுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற மற்ற டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸும் நமக்கு இதான் சரியாகும். இது பண்ணதுனால நமக்கு பிரெயினுக்கு ஒரு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பிளட் ஃப்ளோ போகிறதுனால நம்மளோட ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகி ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால நம்மளோட ஐசைட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். இது வந்து சூரிய நமஸ்காரோட பெனிஃபிட். நம்ம 12 ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல 3 ஆரம்பிச்சு 3, 6, 9 அண்ட் தென் 12 வரைக்கும் போவோம். ஸோ சூரிய நமஸ்கார தொடர்ச்சியா நம்ம இன்னும் சில ஆசனங்கள் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுல முதல்ல பண்ண போற ஆசனம் திரிகோண ஆசனம். ஸோ பேர்லயே உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும். 3 அப்படின்னாலே 3 அப்படின்னு அர்த்தம். கோணம் அப்படின்னா ஆங்கிள் அர்த்தம். ஸோ நம்ம கடைசியா நம்ம போஸ்டர்ல 3 ஆங்கிள் நம்ம கொண்டு வர போறோம். ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ மேட்டோட லெஃப்ட் கார்னருக்கு வந்துடலாம். இது வந்து நம்ம செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, அதாவது உடம்பு சமநிலைப்படுத்துறதுக்காக 2 பக்கமும் நம்ம பேலன்ஸா பண்ணுவோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இது வந்து 4 கவுண்ட்ல பண்ணுவோம். 2 கவுண்ட் உள்ள போகிறதுக்கும் 2 கவுண்ட் வெளில வர்றதுக்கும். 1 நல்லா நம்மளோட ரைட் லெக் அகட்டி வச்சுட்டு கைகள் ரெண்டுத்தையும் ஷோல்டர் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். 2 எக்ஸேல் பண்ணிட்டு நம்ம ரைட் சைடு பெண்ட் பண்ணுவோம். பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு கிரிப் கிடைச்சோன்னு நம்ம தலையை திருப்பி மேல இருக்கிற கை விரல்களை பார்க்கலாம். உள்ளங்கை மேல இருக்கிற உள்ளங்கை நமக்கு முன்னாடி பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். நார்மல் பிரீதிங் எடுத்து நம்ம இப்ப நிற்போம். ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு மேலே எழுந்து வந்துருவோம். 4 கைகளை இறக்கிட்டு நம்மளோட ரைட் லெக்கா திரும்ப லெஃப்ட் லெக் கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணா தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம கால்கள்ல நல்லா ஸ்ட்ரெச் கிடைச்சிருக்கும், நம்ம சைட்ஸ்ல நமக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இது செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்றதுனால நம்ம உடம்பு சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு அடுத்த பக்கமும் பண்ணலாம்.
ஸோ மேட்டோட ரைட் சைடுக்கு வந்துருவோம். ஆரம்ப நிலையிலிருந்து 1 லெஃப்ட் லெக் நல்லா அகட்டி வச்சிடலாம். கைகளையும் ஷோல்டர்களுக்கு கொண்டு வந்துருவோம். 2 எக்ஸேல் பண்ணிட்டே நம்ம லெஃப்ட் சைடு பெண்ட் பண்ணலாம். பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட தலையை திருப்பி மேலே இருக்கிற கை விரல்களை பார்ப்போம். நார்மல் பிரீத்திங் வச்சு இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம். ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு மேலே வரலாம். 4 கைகளை இறக்கிட்டு நம்மளோட லெஃப்ட் லெக்கா திரும்ப ரைட் லெக் கிட்ட கொண்டு வந்துடும். ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திரிகோணாசனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம சைட்ல பெண்ட் பண்ணி நிற்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்பைன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும், நம்மளோட பேக் மசில்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அண்ட் நம்மளோட சைட்ல காஃப் மசில்ஸ்ல நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைச்சிருக்கும். நம்ம பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெச்சும், போஸ்ட்ல இருக்கும்போது நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் ரெண்டுமே கிடைச்சிருக்கும். நம்மளோட அட்ரினல் கிளாண்ட் எல்லாமே நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம சைட்ல பெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்ப்ளீனு, பான்க்ரியாஸ் அண்ட் கிட்னிஸ் எல்லாமே நல்லா மசாஜ் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்படி மசாஜ் கிடைச்சதுனால நமக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அண்ட் நம்மளோட செஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கிறதுனால நம்மளோட செஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். செஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கிறதுனால நமக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இது கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஆசனம். நம்மளோட வெயிட் லைனை நல்லா ட்ரிம் பண்ணக்கூடிய ஆசனமும் இந்த ஆசனம். ஸோ இதை தொடர்ச்சியா இதே மாதிரி சிமிலரா இருக்க இன்னொரு ஒரு ஆசனம் பார்க்கலாம். அதுக்கு பேரு பரிவிருத்த திரிகோணாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பரிவிருத்த அப்படின்னா கிராஸ்ன்னு அர்த்தம். திரிகோணாசனம்னா நமக்கு ட்ரையாங்கிள்னு தெரியும். ஸோ நம்ம ஃபைனலா எப்படி இருப்போம்னா கிராஸ்டு ட்ரையாங்கிளா இருக்க போறோம். ஸோ அதுவும் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. நம்ம ரெண்டு பக்கமும் பண்ணுவோம். ஸோ முதல்ல நம்ம மேட்டோட லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துருவோம். லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ஆரம்ப நிலைக்கு வந்துடலாம். கால்களை நல்லா சேர்த்து வச்சிருப்போம். கைகள் உடம்பு பக்கத்துல இருக்கும். இது வந்து 8 கவுண்ட்ஸ்ல நம்ம பண்ணுவோம். 4 கவுண்ட் உள்ள போகிறதுக்கும் 4 கவுண்ட் வெளியில வர்றதுக்கும். 1 நம்மளோட ரைட் லெக்கா நல்லா அகட்டி வச்சிடலாம். 2 கைகள் ரெண்டுத்தையும் ஷோல்டர் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துருவோம். 3 நம்ம ரைட் லெக் அகட்டி வச்சதுனால நம்ம லெஃப்ட் சைட் டர்ன் பண்ணி நிற்க போறோம். உடம்பு மட்டும்தான் நம்ம டர்ன் பண்ணிப்போம். 4 நம்மளோட ரைட் பாம் எடுத்துன்னு போய் லெஃப்ட் லெக் கிட்ட பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் லெக்கோட அவுட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணிப்போம். அப்புறம் தலையை திருப்பி மேல இருக்கிற கை விரல்களை பார்க்கலாம். நார்மல் பிரீதிங் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுவோம். ஸ்லோவா நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டு இந்த கிராஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம். ஸ்லோவா நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டு நம்ம மறுபடியும் நேரா வந்துருவோம். கைகளை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு கைகளை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரைட் லெக்கா நம்ம லெஃப்ட் லெக் கிட்ட எடுத்துன்னு போயிடும். ஸோ நம்ம செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்றதுனால நம்ம பாடியை பேலன்ஸ் பண்ண ரெண்டு பக்கம் பண்ணலாம். ஸோ மறுபடியும் நம்ம ரைட் சைடுக்கு வந்துருவோம். மேட்டோட ரைட் சைடுக்கு ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்ல நிற்கலாம். இதுல இருந்து 1 லெஃப்ட் லெக் நல்லா அகட்டி வச்சிருப்போம். 2 hands to the shoulder level. 3 நம்ம ரைட் சைடு டர்ன் பண்ண போறோம் பிகாஸ் லெஃப்ட் லெக் அகட்டி வச்சிருக்கிறதுனால. 4 லெஃப்ட் பாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு ரைட் லெக்கோட அவுட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டு தலையை திருப்பி மேல இருக்கிற கை விரல்கள் பார்க்கலாம். நார்மல் பிரீதிங் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுவோம். ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணி கிராஸ் பொசிஷன்ல நிற்கலாம். 6 எக்ஸேல் பண்ணிட்டு நேரம் வந்துருவோம். 7 கைகளை இறக்கிடுவோம். 8 லெஃப்ட் லெக் திரும்பி ரைட் லெக் கிட்ட எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ பரிவிருத்த திரிகோணாசனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம கிராஸ்டா இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்பைன் நல்லாவே ஃபிளெக்சிபிள் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைச்சிருக்கும். அப்டாமினல் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா மசாஜ் ஆகி டோன் ஆகும். நமக்கு அப்டாமினல் ஃபேட் ரெடியூஸ் ஆகும். நம்மளோட வெயிட் லைன் ட்ரிம் பண்ணும். ஸோ டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டருக்கு ரொம்பவே நல்ல ஆசனம். நம்மளோட நீஸ், ஷோல்டர்ஸ், ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஆன்லைன் ஒர்க்லேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஷோல்டர் பெயின்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ நம்ம இது பண்ணதுனால நம்மளோட ஷோல்டர்ஸ், நீஸ்,
நம்ம சார்ஜே உட்காந்து காலை தொங்க போட்டுக்கிறதுனால நமக்கு நீ பெயின் ஆன்சர் பெயின் எல்லாத்துக்கும் வரும். ஸோ இது எல்லாமே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும், நமக்கு எந்த விதமான பெயினும் வராது. ஸோ இதே போல நம்ம நாளைக்கும் மறுபடியும் நிறைய ஆசனம் பார்க்கலாம். ஸோ இன்னையோட செஷனை நம்ம ப்ரேயர் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஸோ எல்லாரும் கம்ஃபர்டபுளா உட்காரலாம். ஹேண்ட் நமஸ்காரம் முத்ரா. सर्वे बॉन्सेसली कंप्लीट பண்ணுவோம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. கைகளை பின்னாடி கட்டிடலாம். எக்ஸேல் பண்ணி முன்னாடி பெண்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்த நிறைய ரிஷி முனிவர்களுக்கும் நமஸ்காரம் செலுத்துவோம். பாரத தாய்க்கும் நமஸ்காரம் செலுத்திட்டு பொறுமையா நம்ம மேல எழுந்தாலாம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு கைகளை ரிலீஸ் பண்ணி உள்ளங்க இருந்துட்டு நல்லா ரப் பண்ணுவோம். அந்த ஹீட்டை கண்களை சுற்றி மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டு பொறுமையா பிளிங்க் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Vishnupriya. It was a relaxing session. I would now request Mrs. Aruna M., Assistant Professor of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to speak a few words. Good morning, everyone. So, as ma'am said, from tomorrow we are going to celebrate the National Nutrition Week. So far, the mankind has evolved several folds in the quest for healthy and meaningful living. But nutrition has always been its anchor. So around 4000 BC, Hippocrates said, "Let food be thy medicine and medicine be thy food." And today we are having an adage which says, "You are what you eat." So in this span of these years in between, we have come across a lot of transformation in the nutrition field. So nutrition field is itself a dynamic and interdisciplinary as well as a rapidly evolving field, and the healing power of good nutrition has always withstood the test of time. Having said that, during this pandemic, we have seen a lot of changes in our eating habits. So when you look into, people started buying a lot of processed foods. Several researchers suggest that the eating habits as well as the irregular sleep pattern has also contributed a number of diseases during this pandemic period. And one more thing that has been very common is impulsive eating. Impulsive eating has, since most of them are being locked at home, there's a lot of eating that goes based on the emotional behavior. So whenever you hear a news on the pandemic, what happens? You get stressed and people consume more food during that time. So because of all this, there is a change that has affected the world on the whole. So your eating habits has the potential to even affect the world, and it can do it in several ways and multiple ways. And here's how. So we are being the end consumer in the food supply chain. The way we choose foods is definitely going to have a lot of influence. 20 years before, there were hardly any supermarkets. Might be there'll be only 3 or 4 supermarkets, but today every nook and corner it has a supermarket, and the supermarket shelves are always filled with processed foods. And our choice towards buying a food is also more towards convenience. So this eating habit has drastically shifted our day-to-day life, and it has also compromised our health on the whole. So today we have to be more cautious about our eating habits, and that is where this new normal eating comes, which is called as mindful eating. So what is mindful eating? Can somebody post in the chat box of what is your opinion on mindful eating? Any ideas on mindful eating? Okay.
So mindful eating has evolved from the concept called as Zen Buddhism, where mindfulness is you concentrate on what you do. Okay, so whether it is eating or whether you're working, you concentrate on what you do, and it simply needs a lot of change to bring about this mindful eating practice into our day-to-day lives. So it is also found as a sustainable method for changing our eating behavior. So we have a lot of therapeutic diets. Yes, being aware of what we eat, that's right. And behavior change. Any behavior change is associated in bringing out a positive therapeutic outcome. So we have a lot of therapeutic diets like renal diet, atherosclerotic diet, diabetes diet, and so many diets we have. But all these therapeutic diets can become more valuable only if we bring about a behavior change. So this particular mindful eating is a process that has been evolved from Zen Buddhism, concentrates or allows you to focus towards what you eat. So there are 4 principles when it comes to mindful eating. The first one is what you eat. So it begins right from your shopping list. So when you go to a supermarket or when you go to a ordinary grocery store, the things that you purchase, you have to concentrate. So it begins, though the mindful eating, the term says you have to concentrate while you eat, but the process begins right from when you make the purchase. So purchasing foods that are going to enhance your health, you'll have to purchase foods that has a health value. Okay, so generally few years before, and when our grandmothers and mothers, they generally used to make ginger garlic paste at home. They used to grind their own sambar powders, turmeric powders, everything was done at home. But recent research says out of 10 households, 5 households buy ready-made powders that are used for instant cooking. So these kind of products, apart, for example, when you take a ginger garlic paste, apart from ginger and garlic, there are 1,000 of other preservatives which are going to negatively impact your health. So whenever you make a choice, for time convenience, most of us do buy these ready-made powders, but whenever it is possible, we can bring about the change, mindful change, even when we purchase ingredients. Similarly, they always say you have to buy local foods. Okay, the one which is seasonal, the one which grows in our country. So these kinds of mindful purchases made in our grocery list can go a long way in bringing positive outcomes towards our health. So the first thing, what we eat. So what we eat begins from what we purchase, and then the second principle of mindful eating is how we eat. So usually people tend to have this impulsive eating behaviors. So they open the fridge when they are bored, or they go to the pantry when they are stressed. So these kind of cues are not good when you have this impulsive eating behavior. Like for example, whenever you visit a hotel, or whenever you have you feel bored or stressed, then you have to check yourself if you're really hungry. Only when you're really hungry, you have to consume food. Otherwise, for being stressed or you're being bored, if you start consuming, it again suppresses your hunger cues, and then you end up eating more. So how you eat matters, and when you eat matters. And under mindful eating, what they actually try to bring about is, it does not promise any magical results. They do not promise for any weight loss. They do not promise any serving sizes, and it has nothing to do with your carbohydrates, proteins, fats, and calories. But all that they bring to say is, it sets the stage for a lifetime of healthy living. So when you are aware of what you eat, when you're aware of what choices you're making when you're buying your food, it impacts a long way in bringing a positive, healthy outcome. And then coming on to how you cook your food. So when you cook your food, the lesser the time you bring in contact with the heat, the more the nutrients you get. So more fresh produce, lesser processed produce, and similarly while cooking as well, choose methods that lessen the cooking time and increase the nutritional value. Try to go in for a lot of raw fruits and vegetables in the form of salads, and lessen the cooking time as well. So we all know nuts are a healthy snack. All of us know that. So what do? We quickly grab a handful of snacks and handful of nuts and immediately gulp it down the mouth.
So hardly it would take 5 to 10 minutes for having a food of that kind. But under mindful eating, you have a few steps, and they are, first you'll have to take the nuts in your hand and feel its weight. And then what you do is you start feeling it. You roll the nuts in your hands and you start noticing its texture. And then you take it to your nose and you smell the food. And then finally you put it into your mouth. You keep it for a few minutes until you get the flavors. Okay, you rotate the food into your mouth until you get the flavors, and then slowly start biting down, and then chew it for around 30 to 40 minutes, and then you start swallowing the food. So when I say this, it might be funny for many of you as well as cynical, because this is not possible in our stress-laden and multitasking lifestyle. We hardly give 5 to 10 minutes for eating, and that too, we always have our gadgets along with this while we are eating. But when you follow this mindful eating and savor every bite of your food, it again is going indirectly, it's going to provide you a lot of benefits. Like for example, when you're savoring each bite of food that you're taking, it lessens the time. And what happens is it keeps you full. It brings the feeling of satiety. And when you make the right choices of food, though you'll be eating, the portion size will be less, and the fullness and the nutrient value that you get out of mindful eating is going to be very huge. Okay, coming on to the results of there are several studies which are done on this mindful eating practices, and 3-month trials done on mindful eating practices as intervention studies. Okay, because this method cannot be suggested as an individual method. It is only a supplementary method to bring about our therapeutic change. So it has found to correct the eating disorders. All of us know what eating disorders are. We've studied quite a lot of eating disorders as well. Binge eating, anorexia nervosa, bulimia nervosa, all of these eating disorders can be corrected when you practice mindful eating. And research also suggests that it can prevent obesity, it can help bring about control on overeating. So whenever you tend to overeat without your control, when you practice this mindful eating by savoring each bite of your food and bringing all your sensual experiences when it comes to eating, so this can go a long way in cutting down the impact of gaining excess weight. And it also is set to enhance your diet quality. It brings about higher diet quality and helps you make informed food choices, because you are going to buy foods which are of health value. So your diet, your quality of foods that you consume in your diet is certainly going to improve. And then it is also suggested that this particular mindful eating practice is a very good approach for improving your blood glucose levels, and as well as it can control your HbA1c levels. So the key points or the take home message, the 4 fundamental principles of mindful eating are: what to eat, you make informed food choices; when to eat, only when you have a actual hunger cue, you'll be eating the food, and you will never eat a food when you are stressed or bored. And then how much to eat. Though this method does not say anything about the portion size, but when you savor each bite of food, automatically the time for your food consumption is going to get longer. The more time you take to savor each bite, the more satiety you're going to get. And how to eat. It also says a lot of principles on how to eat. So it says start with a smaller portion size of food, appreciate the food, the people who are being behind the stage, for producing the food, for cooking the food. Appreciate. Your gratitude towards food has to be shown, and you're savoring the food bite by bite. So smaller bites and lesser distractions while consuming food is going to go a long way. And this particular mindful approach of eating is being concentrated on choosing foods that are wholesome, that provides wholesome nutrients like your whole grains, seeds, nuts, and a variety of fruits and vegetables. We all know fruits and vegetables are filled with antioxidants, and antioxidants can prevent a lot of cell damage. Cell is the functional unit of our life, and this antioxidants provided in all our food
If you cook it for lesser time, you can retain much of them, and that is going to prevent the cellular damage, which is the fundamental of all chronic diseases. So mindful eating does not ask you to restrict food intake or starve without eating. It only says bring out all your experiences connected with food while you're eating, know what you're eating, and check on the hunger cues, as well as make informed decisions about food. So next time when people say that, people who generally eat for a longer time, I consider myself as an example. All the others, we will sit together at the same time for the dinner. All the others would have finished their dinner, but I would still be having full on my plate. So they'll always call me I'm a slow eater and all those names. But now this kind of a practice, when you savor each bite of food and the longer you take to eat the food, it really brings about a lot of food changes, healthful changes in your life. So this nutrition week, let's practice mindful eating and turn out to bring about a healthy image towards our life. Thank you all. Thank you, ma'am. Definitely we'll practice the mindful eating. Thank you, Lord. Let us now watch an awareness talk on the topic of special diets, a boon or to ban. Here I call Adin Vijay, Pooja S, Nandini R, Bashira, Shakti Sri to present the session. Good morning, everyone. Here we are going to see about paleo diet first. Paleo diet அப்படின்னா என்னன்னு பாக்குறீங்களா? Paleo diet நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பழக்க வழக்கத்தில் இருந்த ஒரு முறை தான் paleo diet. Paleo diet வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா meat, egg, vegetables, fruits, nuts, fish இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. என்னெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா grains, legumes, processed foods, artificial sweeteners and dairy products வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த paleo dietோட dietary principle என்னன்னா low carbohydrate, high fiber, high vitamins and minerals, high protein தான் paleo dietோடைய dietary principle. ஏன் இந்த paleo diet வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம மாடர்ன் டயட் சாப்பிட்டு நம்ம ஹியூமன் பாடியை மிஸ்மேட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து சரி பண்றதுக்காக தான் paleo diet கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அண்ட் இந்த மிஸ்மேட்ச்னால நிறைய டிசீஸ் வந்துச்சு, லைக் ஹார்ட் டிசீஸ், ஒபிசிட்டி, டயபெட்டிஸ் எக்ஸெட்ரா. இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா we can lose weight and நம்ம வந்து ஹெல்த்தி வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். And we can improve our glucose intolerance, lower triglyceride, blood pressure control பண்ணலாம். And நம்ம fruits, vegetables, nuts, oil சாப்பிட்றதுனால we can get anti-inflammatory property, we can feel a better appetite, and நம்ம ரெட் மீட் சாப்பிட்றதுனால we get iron. இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸை பூஜா எஸ் நம்ம ஷேர் பண்ண போறாங்க. Hi everyone. So Adeline சொன்ன மாதிரி paleo dietல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, பட் அதுலயும் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் paleo dietல வந்து லோ கார்போஹைட்ரேட் இன்டேக் தான் சொன்னாங்க. ஸோ லோ கார்போஹைட்ரேட் இன்டேக் இருக்கும்போது நமக்கு பாடிக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதோட மட்டும் இல்லாம அந்த paleo dietல வந்து டோட்டலாவே டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுனால நமக்கு விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் கிடைக்கிறது ரொம்ப டெஃபிஷியன்சி ஆகும். ஸோ அதனால நமக்கு போன் ஹெல்த் பாதிக்கப்படலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுல வந்து ஹை ஃபேட் மீட் வந்து அதிகமா கன்சியூம் பண்றதுனால சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் லெவல் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நமக்கு அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் வந்து 13 grams of saturated fat per day தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த paleo dietல வந்து ஒரு 50 grams கிட்ட போகுது நம்ம எடுத்துக்கிற saturated fat வந்து. இது வந்து சர்டைன் டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னும் ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ. So you all saw what is paleo diet and other pros and cons. Now we have another special diet which is ketogenic diet. So ketogenic diet na enna அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம். ketogenic diet இந்த பேர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்ம லிவர் வந்து இந்த டயட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கீட்டோன் பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கீட்டோன் பாடிஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னா ஃபேட் வந்து எப்போ பிரேக் ஆகுதோ ஃபேட் பிரேக் டவுன்னால கீட்டோன் பாடிஸ் வந்து நம்ம லிவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் இந்த கீட்டோன் பாடிஸ் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூயலா இருக்க போகுது நம்ம பாடிக்கு. இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நார்மலா
நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுல நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஏதாவது நம்ம ஒர்க் செஞ்சோம் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த குளுக்கோஸ் தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் ketogenic diet is a special diet. இந்த ஸ்பெஷல் டயட்ல என்ன பண்றோம்னா we are consuming very less carbohydrate. கார்போஹைட்ரேட்டோட பெர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அண்ட் இதுல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போது வெறும் ஃபேட் மட்டும்தான். ஸோ ஃபேட் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னா 75% இருக்கும். அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து மாடரேட் ப்ரோட்டீன் லைக் 10 to 30%. அண்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து less than 5%. அதாவது டோட்டல் நம்ம டயட்லயே ஒரு 5 to 20 grams ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் a low carb, moderate protein and high fat diet. ஸோ இதுதான் அதோட பிரின்சிபலே. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது வேலை செய்யும் போது நம்ம வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. பிகாஸ் we are taking very less carbohydrate. அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனர்ஜி வந்து ஃபேட் பிரேக் ஆகி ஃபேட்ல தான் நமக்கு எனர்ஜியே கிடைக்குது. ஸோ இது எப்படின்னா ஃபேட் வந்து கொடுத்து ஃபேட்டை வந்து பிரேக் பண்ற மாதிரி, ஸோ ஃபேட்டை வந்து கரைக்கிற மாதிரி. ஸோ இதுதான் கீட்டோஜெனிக் டயட். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இப்போ மெயினா வெயிட் லாஸ் தான் இதை யூஸ் பண்றோம். முன்னாடிலாம் இது வந்து எபிலப்சி, டயபெட்டிஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்றதுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து வெயிட் லாஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு காமனான விஷயம் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தாலுமே வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்காதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால அந்த வெயிட் லாஸ்க்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இது வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ரைஸ் இருக்கு, ரைஸோ இல்ல ஒரு சப்பாத்தியோ, அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து நமக்கு கர்டு, சீஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ எது சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து ஒரு செட்டைட்டி நிறைய கிடைக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஃபேட் எதுல அதிகமா இருக்கோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லையா. ஸோ அதனால அது சாப்பிட்டாதான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், செட்டைட்டி, ஒரு ஃபுல்லிங்னஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபுல்னஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்பப்போ சாப்பிடணும் அப்படின்ற கிரேவிங் இருக்காது. அண்ட் வந்து ஒரு அப்போ ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி அடிக்கடி பசிக்காது. ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து இந்த ஃபேட் ரிச் டயட் வந்து ஒரு செட்டைட்டி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கும் ஒரு மெயினான ரீசனா இருக்கு. அண்ட் வந்து இதுல என்னென்ன ஃபுட்ஸ் சாப்பிடலாம், என்னென்ன ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன ஃபுட்ஸ் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது மெயினா வந்து கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மி. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் கம்மியா இருக்கோ அந்த ஃபுட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன், ஃபேட் எல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அந்த ஃபுட்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ லைக் லோ கார்ப் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ எதுலாம் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எடுக்கணும். அண்ட் தென் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஃபேட் அதிகமா இருக்கும், ப்ரோட்டீனும் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்ல இருக்கும், அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மியா இருக்கும். அதனால நம்ம இந்த சிக்கன், இந்த பவுல்ட்ரி எல்லாம் எடுக்கிறோம். அண்ட் தென் சீஸ், செடார் சீஸ், காட்டேஜ் சீஸ், யோகர்ட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் எக்ஸும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீ ஃபுட், இதெல்லாமே வந்து நிறைய ஃபேட் இருக்கிற ஃபுட்ஸ். அண்ட் பெவரேஜஸ், நார்மலா பெவரேஜஸ் வந்து மெட்டபாலிசம் பூஸ்ட் பண்றதுக்காக நம்ம சாப்பிடுறோம். லைக் கிரீன் டீ ஆகட்டும், பிளாக் டீ ஆகட்டும். ஸோ பெவரேஜஸ் கேன் ஆல்சோ பி இன்க்ளூடட் இன் திஸ் டயட். ஃபுட்ஸ் வந்து விச் ஷுட் பி அவாய்டட் பார்க்கலாம். இப்போ எந்த ஃபுட்ஸ்லாம் நம்ம கீட்டோஜெனிக் டயட் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு பிளான் பண்றோமோ என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஹெல்தி தானே, ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா கீட்டோஜெனிக் டயட்ல நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. பிகாஸ் வி ஆல் நோ ஃப்ரூட்ஸ் கண்டெயின் நேச்சுரல் சுகர், ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கு இதுல ஃப்ரூட்ஸ்ல. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த டயட்லனா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மி பண்றோம். ஸோ அப்போ கம்மி பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து சுகர் இருக்கிறதுனால, நேச்சுரல் சுகர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறதுனால we have to avoid fruits. And then legumes, the starch rich foods, grains, sugars, refined எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்றோம். ஸோ வெறும் ஃபேட் ரிச் இதுதான் நம்ம சாப்பிடுவோம். அண்ட் மில்க்ல கூட ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இருக்கு, க்ரீம் மில்க், அது மட்டும் தான் சாப்பிடணும். இந்த ஸ்கிம்டு மில்க்னா வந்து ஃபேட் இல்லாம அதோட ப்ரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம் கண்டென்ட் மட்டும் அப்படியே இருக்கும், ஃபேட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்கிம்டு மில்க். ஸோ ஸ்கிம்டு மில்க் எடுக்கக்கூடாது. அண்ட் வந்து லோ ஃபேட் மில்க் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த பீட்ரூட், பொட்டேட்டோ இதுலலாம் வந்து கார்ப்ஸ் நிறைய இருக்கும், ஸ்டார்ச் நிறைய இருக்கும், சுகர் நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் இதுல வந்து எல்லாமே பார்த்தோம்னா வெறும் ஃபேட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம டயட்ல. அண்ட் இதுல இன்னும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கீட்டோஜெனிக் டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெவி இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. பட் மைல்ட் அண்ட் மாடரேட் ஒர்க் அவுட் கண்டிப்பா பண்ணணும். கண்டிப்பா எந்த டயட் எடுத்தாலுமே எக்ஸசைஸ் இஸ் மஸ்ட். பிகாஸ் எக்ஸசைஸும் டயட்டும் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்கும். வெறும் டயட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி ரிசல்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பட் இதுல வந்து இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவை. ஸோ அதனால கீட்டோஜெனிக் டயட்ல வந்து நம்ம மைல்ட் அண்ட் மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு, which will be continued by Bashira.
எஸ் நந்தினி சொன்ன மாதிரி கீட்டோஜெனிக் டயட்ல ஒரே ஒரு பெனிஃபிட் தான், அது என்னன்னா வெயிட் லாஸ். ஸோ அதை தவிர்த்து கீட்டோஜெனிக் டயட்ல வேற எதுவும் இல்லை. பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஸோ பீப்புள் யாரெல்லாம் வந்து கீட்டோஜெனிக் டயட்டை ஃபாலோ பண்றாங்களோ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். பிகாஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ், லெக்யூம், ஸ்டார்ச், கார்ப்ஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்றதுனால ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். பிகாஸ் அந்த ப்ரொபோர்ஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 75% ஃபேட், 10 to 30% ப்ரோட்டீன், 5% கார்ப்ஸை ஃபாலோ பண்றதுனால பீப்புள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் ஆவாங்க. அப்புறம் ஃபேட்டை வச்சு என்ன டிஷ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி புது புது ரெசிபி யோசிப்பாங்க. கோகனட் மில்க் பவுடர் வச்சு என்ன பண்ணலாம், கோகனட் ஆயில் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது கூட வந்து பீப்புள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் தரும். பட் we feel satiated. ஆனாலும் வந்து people may experience fatigue because ketogenic diet follow பண்றவங்களால heavy exercise பண்ணவே முடியாது. ஒரு வெரி லைட் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் நம்மலாம் வந்து கார்ப்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியா அது குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆயிடும். பட் கீட்டோஜெனிக் டயட் எடுத்துக்கிறவங்க வந்து கீட்டோசிஸ் தான் வந்து அவங்களுக்கு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த பிளேஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் நடக்கும். ஸோ அதனால வந்து கீட்டோஜெனிக் டயட் வந்து ஃபெட்டிக்கா தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஹெவி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ பவல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். யூஸ்வலாவே நம்ம ஒரு புது டயட்டை அக்வயர் பண்ணும்போது நம்மளோட பவல் கம்ப்ளைண்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ பீப்புள் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆர் டயரியா. அண்ட் ஆல்சோ ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல். நிறைய நினைப்பாங்க கீட்டோஜெனிக் டயட் ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம கொலஸ்ட்ரால் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்காதுன்னு நினைப்பாங்க. பட் டெஃபினட்டா நம்ம கொலஸ்ட்ரால் வில் ரைஸ். ஸோ ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ கீட்டோஜெனிக் டயட் ஃபாலோ பண்றதுனால இட் மே cause low blood pressure, kidney stones, kidney can affect, okay. So and also constipation, nutritional deficiency irukum, and also increased risk of heart disease. Why? Because cholesterol increase ஆகறதுனால கண்டிப்பா நமக்கு ஹார்ட் டிசீஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் லைக் கீட்டோ டயட்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம சோஷியலா ஐசோலேட் ஆகும். பிகாஸ் நம்ம ஃபேமிலியே நம்ம ஐசோலேட் ஆயிருப்போம். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட டயட் வேற மாதிரி இருக்கும், நம்மளோட டயட் கம்ப்ளீட்டா வேற. ஸோ அதனால நம்ம வந்து socially isolate ஆகும். அப்புறம் keto diet is not safe for the people who have medical condition on pancreas, liver, thyroid and gallbladder. So இதுதான் வந்து keto diet ஓட disadvantage. So next will be continued by Shakti Shri. Yes, Bashira. So next special dietல நம்ம வந்து intermittent fasting பார்க்கலாம். Intermittent fasting is an eating pattern in this individual cycles between eating and fasting period. So it is a more better way of eating than diet. அண்ட் நீங்க இதுல நோட் பண்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல், நாட் டயட்டிங். ஸோ இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 16-8 மெத்தட். இதுல நீங்க வந்து 16 hours ஆஃப் தி டே வந்து ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவீங்க. அண்ட் ஒன்லி ரிமைனிங் 8 hours ஆஃப் தி டேல வந்து சாப்பிடுவீங்க. The fasting window is a total of 16 hours of a day. உங்க fasting window வந்து மோஸ்ட்லி நீங்க தூங்குற டைம்ல தான் இருக்கும். அண்ட் உங்க fasting வந்து நீங்க கலோரிஸ் வந்து சாப்பிட மாட்டீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் இத ஃபுட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்லீப் deprived or stressed people, diabetes people, pregnant and breastfeeding women, children, meditation. Okay, next benefits of intermittent fasting. Weight loss. இதுல it switches from period of fasting to period of eating. நீங்க ஃபாஸ்டிங் பண்றப்போ your caloric intake reduces and it helps to maintain weight loss. Next, improve sleep. Lack of sleep is main. So உங்களுக்கு enough sleep கிடைக்கும் போது internal mechanism of burning fat suffers. if வந்து உங்க sleep cycle regulate பண்ணும் and in turn to makes your body effectively burn fat. உங்க sleep cycle குட்டா இருந்துச்சுன்னா it will make you feel energetic and elevates your mood. Next, resistance to illness. உங்க செல்ஸோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்க பாடியோட நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பை இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசீஸ் அண்ட் இல்னஸ். நெக்ஸ்ட், ஹெல்தி ஹார்ட். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெயிட் லாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் cardiovascular health. Mostly atherosclerosis is the primary causes of various cardiovascular diseases. If tackles the fat build-up and helps tackles obesity. Next, promotes a cell repair. Next, tackles diabetes. உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல குளுக்கோஸ் லெவல் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் அது ரெகுலேட்டும் ஆகும். இஃப் யுவர் பாடி ரெசிஸ்ட் இன்சுலின், இட் பிகம் டிஃபிகல்ட் டு ரெகுலேட் இன்சுலின் லெவல்ஸ் இன் யுவர் பாடி. இஃப் reduces insulin sensitivity, it helps tackles diabetes. Next, higher concentration and brain power. Next, healthy gut.
A healthy digestive system helps in better absorption of food and improves the function of your stomach. Next, Nandi. So we saw 3 different special diets. So ketogenic diet, paleo diet, and then intermittent fasting. So இதுல இருந்து என்ன புரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலி என்ன நீங்க எடுத்துக்கணும்னா எல்லா டயட்டுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்காக தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. அதனால இது எல்லாமே எனக்கு செட் ஆகும், நான் சோசியல் மீடியால பார்த்தேன், அதுல பார்த்தேன், இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தேன், நீங்க ஃபாலோ பண்ணா அது உங்களுக்கும் செட் ஆகும்னு எந்த கேரண்டியும் இல்லை. ஸோ I would like to say one thing, that before starting any diet or special diet, you have to consult a registered dietitian and then you have to go forward. So adanaala idu moonutlume pathina intermittent fasting it is best among these 3, because as Shakti mentioned, it is not dieting, it's a lifestyle. So idu ungalku yaarkittayum like neenga consult pannama dharalama follow panna if you don't have any medical history or ipo anga sonna endha idhu neenga and the list la neenga illana you can follow it. So consult a registered dietitian before following any crash diets. Ungalku set aguma neenga paarenga. Thank you. Thank you, Nandini. It was a great message. So that concludes a remarkable and memorable day. I promise you that this may be the end of the session. So thank you one and all for the opportunity. All the best for the next events.